Hello friends, welcome to my easy learning channel. இன்னைக்கு பிஜி டிஆர்பி பாலிடெக்னிக்கலோட பார்ட் 1 ஃபஸ்ட்டு பார்த்துட்டோம். இப்போ பார்ட் 2 பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட்டு 12th கொஸ்டின், the position x1, x2, x3 at a time t of a particle initially at x1, x2, x3 is given by the equations x1 equal to x1 plus x2 into t, x2 equal to x2 plus x1 plus x2 into t plus x3 equal to x3. The velocity v1, v2, v3 at t is equal to 2 for the particle which was at 1, 1, 0 at the reference time is. இதில் வந்து velocity கண்டுபிடிக்கணும். x1, x2, x3 கொடுத்துருக்காங்க. velocity கண்டுபிடிக்கணும். velocityனா v1 வந்து x1 டாட், v2 x2 டாட், v3 x3 டாட். டைமை பொறுத்து இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட்டு x1 வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைமுக்கு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோன்னா இந்த x1 கான்ஸ்டன்ட் 0, x1 ப்ளஸ் x2 இன்ட்டு t வந்து x1 ப்ளஸ் x2. செகண்டு x2 கான்ஸ்டன்ட், ஸோ x1 ப்ளஸ் x2, x3 கான்ஸ்டன்ட் 0. இந்த x1க்கு x2க்கும் இந்த வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணோன்னா ஆன்சர் வந்து 2 to 0. The principal stress values for a state of stresses are 3, 8 and 9. Then the first, second and third stress invariants for the stress tensor are respectively given by. Stress tensors கண்டுபிடிக்கணும். First characteristic equation of tensor determine t minus lambda equal to 0. இதை வந்து எக்ஸ்பாண்ட் பண்ணணும்னா ஒரு கியூபிக் ஈக்குவேஷன் கிடைக்கும். lambda cube minus I1 into lambda square plus I2 into lambda minus I3 equal to 0. இப்போ நார்மலாக ஒரு கியூபிக் ஈக்குவேஷன்னா எக்ஸ் கியூப் ப்ளஸ் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏபி ப்ளஸ் பிசி ப்ளஸ் சிஏ இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏபிசி ஈக்குவல் டு 0. எக்ஸ் ஸ்கொயரோட கோஎஃபிஷியன்ட்டு சம் ஆஃப் த ரூட்ஸ். எக்ஸோட கோஎஃபிஷியன்ட் வந்து ரெண்டாக ப்ராடக்ட் எடுத்து சம் பண்ணோன்னா வருது. லாஸ்ட்டு டேர்ம் வந்து ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட்டுன்னு வரும். இங்கே வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது I1, I2, I3 தான் கண்டுபிடிக்கணும். இங்கே லாம்டாவோட வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க. லாம்டா 1, லாம்டா 2, லாம்டா 3 வந்து 3, 8, 9 இது வந்து கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ I1ன்னா ஆட் சம்மு, I2னா ரெண்டாக ப்ராடக்ட் எடுத்து சம் பண்ணுறது, I3னா ப்ராடக்ட் எடுத்தோன்னா. ஸோ ஆன்சர் வந்து D. நெக்ஸ்ட்டு, if the kinetic energy of a system in terms of generalized coordinates q1, q2, q3 is given by m by 2 into 3 q1 dot square plus 2 q2 dot square plus 3 by 2 q3 dot square, then the inertia coefficient corresponding to q3 is. இப்போ நம்ம லெக்ரான்ஜியன் ஈக்குவேஷன் வந்து L is equal to half m x dot square plus y dot square plus z dot square minus vxy z. இங்கே வந்து நமக்கு இனர்ஷியா கண்டுபிடிக்கணும் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு q3. ஸோ டோ எல் பை டோ q3 டாட் கண்டுபிடிக்கணும். இங்கே இருக்க லெக்ரான்ஜியன் ஈக்குவேஷன் இது. அதில் வந்து டோ எல் பை டோ q3 டாட் கண்டுபிடிச்சோம்னா q1 கான்ஸ்டன்ட் 0, q2 கான்ஸ்டன்ட் 0, q3யை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது இங்கே ஒரு 3/2, இங்கே ஒரு m by 2 into 3/2 into q3 டாட் ஸ்கொயரை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம்னா 2q3 டாட். இப்போ இந்த 2 கேன்சல் ஆகிரும், இங்கே 2 கேன்சல் ஆகிரும். ஸோ ஆன்சர் வந்து 3m by 2. கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் q3 டாட் வந்து 3m by 2. ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், if the Lagrangian of a particle moving in one dimension is given by L is equal to x dot square by 2x minus vx, then the Hamiltonian is. ஆன்சர் வந்து செகண்ட் ஒன், x dot square by 2x plus vx. The outer measure of 2, 5 is. outer measure formula m star of ab இருந்துச்சுன்னா less than or equal to b minus a. இங்கே a bக்கு பதிலாக 2, 5. ஸோ less than or equal to 5 upper limit minus lower limit, that is 5 minus 2, 3. So answer 3. Next, let f be any real function defined on R and a be a measurable subset of R. Let f plus is equal to maximum of fx, x and f minus x equal to minus minimum of fx, 0 such that f is equal to f equal to f plus minus f minus if integral a f plus dx equal to infinity and integral a f minus dx equal to infinity, then the answer is integral a f dx is undefined. Next, some mistake in the questions. Let T be an operator
on H, a closed linear subspace M of H is said to be invariant under T if the condition is T of M is a subset of M. For the equation x square plus x minus 2 the whole square y double dash plus 3 into x plus 2 y dash plus x minus 1 into y equal to 0, which of the following is incorrect? ஃபர்ஸ்ட்டு இங்கே இருக்க டேர்மை ஃபேக்டரைஸ் பண்ணுவோம். ஃபேக்டரைஸ் பண்ணோன்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் 2 இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் 1ன்னு வரும். இந்த ஃபேக்டரைஸ் பண்ண இந்த டேர்மால் ஃபுல் ஈக்குவேஷனை டிவைட் பண்ணுவோம். டிவைட் பண்ணோன்னா இந்த மாதிரி கிடைக்கும். இங்கே வந்து எக்ஸ் ப்ளஸ் 2 கேன்சல் ஆகிடும். ஸோ எக்ஸ் மைனஸ் 1 வரும். இது வந்து ஒய் டபுள் டேஷ் ப்ளஸ் பி ஒய் டேஷ் ப்ளஸ் கியூ ஈக்குவல் டு 0ங்கிற ஃபார்மில் இருக்குது. இப்படி இருந்ததுன்னா இங்கே கீழே இருக்க டேர்முக்கு இங்கே எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 1 போட்டோம்னா இந்த வேல்யூஸ் 0 ஆயிரும். ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 1 இஸ் அ ரெகுலர் சிங்குலர் பாயிண்ட். நெக்ஸ்ட்டு இங்கே எக்ஸ் ப்ளஸ் 2ன்னு இருக்குது. இங்கே வந்து ப்ளஸ் 2 மைனஸ் 2 போட்டோம்னா இந்த டேர்ம் 0 ஆகிடும். ஸோ ஆன்சர் வந்து எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் 2 ரெகுலர் சிங்குலர் பாயிண்ட், எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 1 irregular singular point. Next question, the equation of the integral surface of the differential equation 2y into z minus 3p plus 2x minus z into q is equal to y into 2x minus 3, which passes through the circle z equal to 0, x square plus y square is equal to 2x is. ஃபர்ஸ்ட்டு அந்த கொடுத்துருக்க கொஸ்டின் என்ன டைப்பில் இருக்குன்னா பிபி ப்ளஸ் கியூக்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் இந்த ஃபார்மில் இருக்குது. இந்த ஃபார்மில் இருந்ததுன்னா இதோட ஆக்ஸிலரி ஈக்குவேஷன் டிஎக்ஸ் பை பி ஈக்குவல் டு டிஒய் பை கியூ இஸ் ஈக்குவல் டு டிஇசட் பை ஆர். இங்கே பின்னா இந்த பியோட கோஎஃபிஷியன்ட் தான் பி, கியூவோட கோஎஃபிஷியன்ட் கியூ, இங்கே இருக்கட்டும் ஆர். ஸோ டிஎக்ஸ் பை 2y into z minus 3 dy by 2x minus z is equal to dz by y into 2x minus 3. இப்போ வந்து இந்த கீழே இருக்கிற ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு dxஐயும் dyயும் ஏதாவது ரெண்டு ஈக்குவேஷன் இல்லை ஃபுல்லாக எடுத்து நம்ம ரெண்டு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கணும். ஃபர்ஸ்ட்டு இந்த ரெண்டையும் எடுத்துக்கிட்டோம்னா dxஐயும் dzஐயும் எடுத்துக்கிடுவோம். இந்த ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணோன்னா இங்கே ரெண்டு டேர்ம்லேயுமே y இருக்குது. ஒய்யை கேன்சல் பண்ணிக்கலாம். கேன்சல் பண்ணிவிட்டு கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணி இன்டகிரேட் பண்ணுவோம். இன்டகிரேட் பண்ணும்போது 2x ஸ்கொயர் பை 2 மைனஸ் 3x ஈக்குவல் டு 2z ஸ்கொயர் பை 2 மைனஸ் 6z ப்ளஸ் c1ன்னு கிடைக்கும். இப்போ இங்கே 2 கேன்சல் பண்ணோன்னா 2 கேன்சல் பண்ணிவிட்டு இங்கேயும் 2 கேன்சல் பண்ணிவிட்டு c1 மட்டும் ஒரு சைடு வச்சுட்டு மீதி எல்லாமே ஒரே சைடு வைப்போம். இது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவேஷன் ஆர் ஃபஸ்ட்டு சொல்யூஷன். நெக்ஸ்ட்டு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிப்போம். அதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவேஷன் டிஎக்ஸ் அப்படியே வச்சுட்டுவோம். செகண்டு ஈக்குவல் டு டிஒய் இருக்கிறத 2yஆல் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம். லாஸ்ட்டை வந்து மைனஸ் 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம். அதே மாதிரி கீழே உள்ள டேர்மே ஃபஸ்ட்டில் இருக்கிறத அப்படியே எழுதுகிறோம். ஒய்க்கு கீழே வரதை 2yஆல் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். இசட்டுக்கு கீழே வரதை மைனஸ் 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணி ஆட் பண்ணுறோம். பண்ணும்போது எல்லாமே கேன்சல் ஆகிரும். இங்கே மைனஸ் 2y ப்ளஸ் 2yz, இங்கே மைனஸ் 2yz, இங்கே ப்ளஸ் மைனஸ் 6y, இங்கே ப்ளஸ் 6y, 4xy மைனஸ் 4xy எல்லாமே கேன்சல் ஆகிரும். ஸோ இங்கே கீழே 0 வரும். 0 வந்ததுன்னா இதை அப்படியே இன்டகிரேட் பண்ணோன்னா இங்கே எக்ஸு 2y ஸ்கொயர் பை 2 மைனஸ் 2z ஈக்குவல் டு c2, இங்கே 2 கேன்சல் ஆகிரும். ஸோ எக்ஸு ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் 2z ஈக்குவல் டு c2. இப்போ ரெண்டு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இன்னொரு கண்டிஷன் கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து பாசஸ் த்ரூ z ஈக்குவல் டு 0 அண்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு 2x. ஸோ இதை வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். இங்கே வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோன்னா எக்ஸை வந்து டீன்னு எடுத்துக்கிடுவோம். எக்ஸை டீன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்த ஈக்குவேஷன் என்ன ஆகும்? டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு 2t. அதில் ஒய் கண்டுபிடிச்சோம்னா இந்த டி ஸ்கொயர் இங்கே கொண்டு வரோம். ஒய் ஸ்கொயருக்கு 2t மைனஸ் டி ஸ்கொயர்னு வரும். ஸோ ஒய்க்கு ரூட் ஆஃப் 2t மைனஸ் டி ஸ்கொயர். ஸோ இந்த வேல்யூவை வந்து நம்ம ஈக்குவேஷன் 1ல் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். ஈக்குவேஷன் 1ல் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும்னா ஈக்குவேஷன் 1 வந்து t ப்ளஸ் 2t மைனஸ் டி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு c2ன்னு வரும் இதில் பண்ணும்போது. ஸோ இதிலேருந்து என்ன வரும்? 3t மைனஸ் டி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு c2. இப்போ c1ஐயும் c2ஐயும் ஆட் பண்ணிட்டோம்னா இது 0 ஆயிரும். இங்கே ப்ளஸ் 3t இருக்குது, இங்கே மைனஸ் 3t, இங்கே டி ஸ்கொயர் மைனஸ் டி ஸ்கொயர். ஸோ c1 ப்ளஸ் c2 0 ஆயிரும். c1 ப்ளஸ் c2 0 ஆகிட்டுன்னா இப்போ என்ன பண்ணுறோம்? நம்ம ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனையும் செகண்ட் ஈக்குவேஷனையும் ஆட் பண்ணுறோம். ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் வந்து இந்த ஈக்குவேஷன், செகண்ட் ஈக்குவேஷன் இங்கே இருக்கிறது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் 2z. இந்த ரெண்டையும் ஆட் பண்ணோம்னா நம்ம ஆன்சர் கிடைக்கும். ஆன்சர் வந்து பி. நெக்ஸ்ட்டு இந்த பார்ஷியல் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் uxx ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் uyy இஸ் ஈக்குவல் டு 0 இஸ் ஆஃப். இது எந்த ஃபார்மில் இருக்குதுன்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்.
இது வந்து எந்த ஃபார்மில் இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு UXX அதாவது டோ ஸ்கொயர் U பை டோ எக்ஸ் ஸ்கொயர், டோ ஸ்கொயர் U பை டோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் வந்து ஆர். அடுத்தது வந்து UXYன்னு ஒரு டேர்ம் வரும். UXYன்னா எஸ்ஸு, UYYன்னா டி. இது வந்து நமக்கு தெரியும். இப்போ வந்து இங்கே எஸ் டேர்ம் கிடையாது. நம்ம இப்போ என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா எஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் 4RT கண்டுபிடிக்கணும். இந்த எஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் 4RTயோட வேல்யூ 0னா அது பேரபோலிக்காக இருக்கும், கிரேட்டர் தேன் 0னா ஹைப்பர்போலிக்காக இருக்கும், லெஸ் தேன் 0னா எலிப்டிக்காக இருக்கும். ஸோ இங்கே நம்ம என்ன வருதுன்னு கண்டுபிடிப்போம். இப்போ UXXன்னா 6, UXY S, UYY T. இங்கே வந்து எஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் 4RT கண்டுபிடிப்போம். எஸ் ஸ்கொயர்னா இந்த இதோட கோஎஃபிஷியன்ட் வந்து சாரி இங்கே எஸ் வந்து எஸ் டேர்ம் கிடையாது, XY டேர்ம் கிடையாது. ஸோ இதோட கோஎஃபிஷியன்ட் வந்து 0 மைனஸ் 4 இன்ட்டு ஆர். ஆர்னா இதோட கோஎஃபிஷியன்ட் 1, இதோட கோஎஃபிஷியன்ட் எக்ஸ் ஸ்கொயர். ஸோ மைனஸ் 4x ஸ்கொயர்னு கிடைக்கும். இப்போ நம்ம இங்கே எக்ஸுக்கு என்ன வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணனாலும் எக்ஸு ஸ்கொயர்னு இருக்கிறதுனால பாசிட்டிவ்னாலும் நெகட்டிவ்னாலும் அது பாசிட்டிவாக வரும். இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்குது. ஸோ மைனஸ் இருக்கிறதுனால இந்த வேல்யூ எப்போவுமே லெஸ் தேன் 0வாக வரும். ஸோ இது வந்து எலிப்டிக் டைப். நெக்ஸ்ட்டு த சொல்யூஷன் ஆஃப் y டபுள் டேஷ் ப்ளஸ் 4y is equal to cos x is. ஃபஸ்ட்டு இதோட ஆக்சிலரி ஈக்குவேஷன் எழுதணுன்னா m ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 4 ஈக்குவல் டு 0. இதில் இருந்து m ஸ்கொயர் எழுதணுன்னா மைனஸ் 4. ஸோ m ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் 2i. ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் 2iனா CF என்ன வரும், e பவர் ஆல்ஃபா எக்ஸ் a காஸ் bx ப்ளஸ் b சைன் bxன்னு வரும். இங்கே ஆல்ஃபா டேர்ம் அதாவது i இல்லாத டேர்ம் இல்லை, அதனால் e பவர் 0x. a காஸ் b இங்கே வந்து 2x ப்ளஸ் b சைன் 2x. இப்போ பர்டிகுலர் இன்டெக்ரல் கண்டுபிடிச்சோம்னா என்ன வரும், காஸ் எக்ஸ் பை டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 4. இப்போ காஸ் எக்ஸு இங்கே எக்ஸோட கோஎஃபிஷியன்ட் 1. ஸோ டி ஸ்கொயருக்கு -1 சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம். -1 சப்ஸ்டியூட் பண்ணோன்னா -1 ப்ளஸ் 4 3. ஸோ காஸ் எக்ஸ் பை 3. ஸோ ஆன்சர் y ஈக்குவல் டு CF ப்ளஸ் PI. இதே ஆட் பண்ணோன்னா அதில் கரெக்டாக வர ஆப்ஷன் வந்து C1 காஸ் 2x ப்ளஸ் C2 சைன் 2x ப்ளஸ் 1/3 காஸ் எக்ஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணுவோம். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.